بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والے کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن پریس کر لیجیے۔ ایک شخص کی کہانی ہے، محمود کی وغیرہ۔ ہم 3 بھائی تھے، ہماری بہن نہیں تھی۔ ہماری ماں کو بہت تمنا تھی کہ ہماری بھی بہن ہو جائے، تو بہت اس نے دعائیں بھی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو ہماری جو خالہ تھی اس کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ۔ ایک لڑکی چھوٹی سی سب سے ہمارے گھر میں آتی تھی، بیٹھی رہتی، ہماری والدہ اس کو بہت کھانا کھلاتی، کبھی کبھی سو بھی جاتی۔ پھر میں نے ایک دن کہا کہ اس نے دیا تھا اس کو، یہ خالہ سے مانگ لو تو ہمارے گھر میں رہ جائے گی۔ تو والدہ نے مانگی اپنی بہن سے، تو بہن نے کہا نہیں، یہ ہمیشہ ادھر ہم پہ بہنیں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، بچی ہے، ہم نہیں کہتے۔ پھر میں نے کہا نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے مذاق کیا ہے۔ کسی کی بیٹی گھر میں رکھنا بہت ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہماری بچی ہے، ہماری خالہ کی بیٹی ہے، ہمارا جو اس کا والد تھا ہمارا چاچو تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹا جو بھائی ہے، ہم اس سے شادی کرائیں گے، تمہارے گھر میں رہے گی۔ پھر اس وقت بات چیت ہو گئی تھی، لڑکی آتی جاتی تھی، اماں کھلاتی، کپڑے وغیرہ، جہاں بھی جاتے نادیہ کے لیے، یہ بھی نادیہ، وہ نادیہ، کہتے ہیں نادیہ کو امی نے سر پر بٹھا دیا۔ کہتے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ہماری بھی بہن ہے، ہماری چاچی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، ہمیں بالکل تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہماری امی کا سہارا بنتی ہے۔ کہتے بچی بھی ہمیشہ میری ماں کے پاس رہتی تھی، اے نادیہ لے آؤ، یہ نادیہ پانی دو، نادیہ چلیں ساتھ، نادیہ ساتھ میں رہتی، ہمیشہ ساتھ رہتی۔ کہتے اسی طرح ہوا تو پھر ہماری والدہ جو تھی، ہم لوگ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے، میرا بھائی 2، ہم چھوٹے والا ادھر ہی رہ گیا ہماری والدہ کے پاس، والد کے پاس۔ پھر ہماری شادیاں ہو گئی، جاب ہو گئی، بہر ہم دوسرے شہر میں چلے گئے، اپنی والدہ سے تھوڑا دور۔ پھر بھی ہم اپنی والدہ کو نہیں بھولتے تھے، ہماری زمینیں بہت تھی وہاں پر، کھیتیوں باڑیوں سبزیاں وغیرہ۔ میرا بھائی جو ہے اس نے زراعت بھی پڑھا تھا، چھوٹے والا، وہ اپنے زراعت میں کاروبار کرتا تھا۔ پھر اس کی شادی بھی اسی نادیہ سے ہو گئی۔ پھر ہماری والدہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، ہم ہمیشہ اس کو بلاتے، وہ کہتی نہیں مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا، ادھر جو ہے اب ہوا ہمارے گاؤں کی اور ہمارے رشتہ دار، ظاہر ہے جو انسان ایک گاؤں کا عادی ہوئے اور زمین، کھیتیاں باڑیاں سبزیاں پھل فروٹ، اور کیسے شہر میں رہ سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر کبھی کبھی ہم اس کو کہتے نہیں ابھی رہ جاؤ، زبردستی ایک دن رہ جاتی پھر چلی جاتی۔ پھر ہمارا والد بھی اسی طرح زیادہ نہیں ہوتے، لیکن کبھی کوئی نئے موسم کی کوئی بھی سبزی پھل وغیرہ آئے تو پہلے ہمارے گھر میں آتے، پھر ہمارے بھائی کے گھر میں، ہمارے گھر میں جب ہم جاتے تو ہمارے بچے بھائی کے سب ہماری والدہ ہمارا انتظار کرتے ہوئے، جیسے گاؤں کے بچے کسی طرح کوئی آ جاتا ہے کیسے انتظار کرتے ہیں، اچھی خاصی ہماری استقبال ہوتی ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابھی اس لیے ہم شیئر کر رہے ہوں، کہہ رہے ہیں میری امی کا انتقال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، کہ پھر بھی مجھے اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے دنیا ایسے لگتی ہے ویران ہوتی ہے۔ میرا والد جب چلا گیا تو اس وقت پتہ نہیں چلا، کیونکہ ہماری والدہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، ہم جب بھی جاتے تو والد بھی بیٹھا رہتا ہے، ایسی بات نہیں، بھائی والد بھی والد ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ضروریت ہے، دنیا فانی ہے، سب جو اس دنیا میں آئے تو ضرور جانا ہے، لیکن جو پیچھے والے آدمی لوگ رہتے ہیں، ماں باپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کی بیٹی، بڑی مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے میری ماں نہیں ہے میرے پاس، کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، کہتے ہیں مجھے بہت اپنی ماں کی یاد ہے، ہمیشہ میں اس کو کہتا تھا 1 مرتبہ میرے ساتھ رہ جاؤ۔ آتے ہیں اس کے کھانے کی طرف، پھر اجاک سے کہتا ہے ہمارے والد کا انتقال ہوا تو پھر ہماری والدہ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی،
कहते भाई उसकी बहुत देखभाल करता, भाभी भी करती, वो नादिया तो उसकी बेटी थी। ये हमारा कभी इख्तिलाफ़ नहीं होया, बहू है बेटी है, जैसे हम लड़ाइयाँ झगड़े सुनते हैं, भाई बहू सास को नहीं लेती, सास बहू को नहीं लेती, कहते ये हमारे घर में बिल्कुल नहीं हुआ था। नहीं मेरी खाला के घर में है, नहीं हमारे रिश्तेदार में, सब भी खुश खुश रहते हैं। सब लोग हम अलग अलग रहते हैं, जो माँ बाप के साथ रहते हैं वो भी अच्छा सलूक से साथ रहते हैं। मेरी अम्मी खुद अपने घर के काम संभालती करती, हमारी खाला भी इसी तरह माशाल्लाह। उसकी जो बेटियां बहुत थी लगी, अभी पढ़ लिखी है, कोई कुछ है, कोई कुछ, यानी कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है। ऐसी बात नहीं है, आजकल बेटी भी नियामत है, लड़के भी नियामत है, जो भी है अल्लाह ताला दे तंदुरुस्ती ना दे, ऐसी बात नहीं। कहते हमारी वालदा जब आए तो भाई कहने लगा, जहाँ अम्मी जो है ना बहुत उसको महसूस हो रहा है कि बीमार है। ये क्या है भाई? कहते आज कमरे से नहीं निकली, अभी चीखें लगा रही है। कहते इसी तरह हम गए तो उस वक्त उसकी हालत बिल्कुल सही थी। फिर मैंने देखा तो अच्छी बात है, मैं चलो मेरे साथ। कहती नहीं मैं नहीं जाती, वो तो हमेशा आती नहीं थी, उसको तो वहीं खुशी होती। फिर कहता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती गई। फिर हमारी तो वालदा थी, हम वालदा की बुराई तो नहीं कर सकते। तो वालदा जो थी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती, कभी किताबें फाड़ देती, कभी कुछ करती। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो कहते हैं कभी कभी ये जो बीमारी है आ जाती है, बच्चों की तरह अक्ल हो जाता है। तो फिर हमें तो बहुत तकलीफ़ हुई, क्या हुआ? मैंने चलो मैं अपने घर में ले जाता हूँ। पहले तो अम्मी मेरे घर में नहीं आती, फिर वो चली आई, उसको नहीं पता नहीं था। फिर जब ठीक होती तो कहती मुझे छोड़ाओ, फिर हम उसको छोड़ाते। कहते इससे ज़्यादा नहीं रही, बस 6 महीने तक मेरे साथ रही। कहते आज भी मुझे उसकी याद आती है। फिर एक दिन वो खाना खाया, नमाज़ें पढ़ी हम लोगों ने दोनों ने। फिर कहता है मुझे कल सुबह ले जाना गांव में। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उधर गई, बैठी रहेगी, बेटा चलें चलें घर में? हाँ चलें। फिर उसको अच्छा लग गया आना जाना, फिर शहर भी अच्छा लगता था उसको। फिर आए, फिर बैठ गए, फिर वो सो गई। जब से देखा सुबह के वक़्त तो उसकी उंगली ऊपर थी जैसे शहादत की तरह, तो सोई हुई थी जैसे तकिए के नीचे उसने ये रखा हुआ था अपना बाजू। तो उस वक्त तो उसकी बहुत क्या हो। फिर मैंने बीवी को बुलाया, हुआ आई तो कहती है तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर कहता है हमने सोचा कि जिसको सकरतुल मौत आता है किसी तरह इंसान ये तो होता है, लेकिन अच्छी बात है हमारा वालिद भी इसी तरह अच्छा खासा फौत हो गया, हमारी वालदा भी, और भी जो लोग हैं जिसके हम आप कोई भी है, अल्लाह ताला किसी का हुस्न तो ख़ात्मा करे यार, कोई तकलीफ़ में ना हो। और अभी लोग लड़ते हैं, भाई हमारी तो वालदा हमारे गले में पड़ गए, हमारा वालिद गले में पड़ गया था। हम ये नहीं कि हमारी वालदा हमें देती पैसे, हम अपनी वालदा को पैसे खुद देते थे, वो अपने बच्चों को देती, अपने रिश्तेदारों को देती, कोई उन लोगों को कमी नहीं थी, लेकिन हमारी वालदा सबको देती थी। वालदा वालिद बहुत नियामत होती है। जैसे हम लोग बच्चों की देखभाल करते हैं, उन लोगों ने हमारी देखभाल की, हमारे पढ़ाया लिखाया, फिर उन्होंने शादियाँ कराई। इसी तरह कोई भी होए ना, किसी का माँ बाप जिसको जिसकी हस्ती होती है, हर इंसान अपने माँ बाप का अपने बच्चों की देखभाल करता है। कभी इंसान गरीब होता है तो अब बात है, मजबूरी होती है, फिर भी वो कोशिश करता है कि मेरी औलाद अच्छी हो जाए। अभी जो पंखियाँ जो हैवानात हैं वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो किसी को नहीं पता कौन है, कहाँ गया, इधर गया उधर गया। उसी तरह हम कहते हैं जो माँ बाप है उसको इंसान उसकी बहुत खिदमत करे, हमेशा नहीं रह जाते। आज भी 1 साल हो गया कि वो आदमी कह रहे मुझे याद आती है अपनी अम्मी की। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन और भी हम जो भी माँ होती है सब भी अच्छी होती हैं। जब मैं अभी गाँव में जाता हूँ फिर उसकी याद आती है, वो बैठी रहती है, देर हो गई, अभी उस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उसकी मफ़रत करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा। आमीन या रब। जो भी मर गए सबके लिए अल्लाह ताला मफ़रत करेगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। बच्चे हैं सब भी लोग अपने माँ बाप को मोहब्बत करते हैं, बच्चों से भी। अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।